ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमोऽस्तुतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयते मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते जगद्गुरुं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रथमोऽध्याय श्रीशुक उवाच। हरिचरित चिन्तिध्याने कोमल मधुर वचने रोमपुलके निज देहि कहन्ति राजमुख चाहि। हे भाग्यवंत नृपवर गरिष्ठ प्रश्न ये तोहर पचारु जीवलोक हिते जे प्रश्न अछि तोर चिते। श्रोतव्य प्रश्न अछि जेते आगम निगम कते सहस्र सहस्र प्रकारे प्रश्न जे अछि संसारे। इंद्रिय वशे गृहे थाई आत्मा रहिते ज्ञान नाही। आयुष खेय न जानन्ति विषय अर्थ नित्य चिन्ति। निद्रा हरै अर्धवेळ अथवा बंधु संगमेळ। दिवस अर्थ चिंताकूल कुटुंब हरणे व्याकुल। पुत्र कलत्र धन पाई आनंदितांक मध्ये थाई। विष्णुर माया नित्यचिति निकटे मृत्यु न देखन्ति। मरण देखुथाई डोळे अज्ञाने भ्रमे सुख भोळे। एणु संसार प्राणीकर आत्मार गति अगोचर। एणु संसार भाव तेजी आत्मार गति चिते भजी। जे हरि सर्व घटे पुरे निर्लेप बाह्य अभ्यंतरे। तार महिमा शुणी कन्ने नामको चारि वदने। एकथा साक्ष्य जोगे जानी स्वधर्म निष्ठा परिमाणी। जन्मर लाभ ये प्रमाण अन्ते सुमरे नारायण। पूर्वे निर्मल मुनि जेते तत्व विचारी वेदमते। विधि निषेध दूर करी कृष्णर भाव हृदय धरी। एणु सुधाधु अनुक्षणे गान्ति शुणन्ति श्रवणे। ए भागवत धर्मवाणी ब्रह्म समाने परिवाणी। द्वापर जोग आदि काले मोहि अनेक शिष्य मेले। मोहर जनक व्यास मुनि तांकर शिक्षा मुहि घेनी। निर्गुण मार्गे दृढ़चित विष्णुर भाव हेला जात। निश्चल जोगे मन थोई जाहा अभ्यास करिबई। कहिबा तोर आगे ताहा शुण राजन पुण्य देहा। ए जे भागवत वाणी कन्ने शुणन्ति श्रद्धावधाने। मुकुंद पादितांग मन निश्चल रहे दिनु दिन। निर्भय पथ चित रहे ताकु न लागे मृत्यु भये। जोगाभ्यासी जोगी जने दीर्घे वंशन्ति जोगध्याने। मूर्त मात्र कृष्ण वाणी जे सुने जे वा मुखे भणी। जे प्राणी आत्मा को धारे कि भाव बहु संवत्सरे। पूर्वे खटांग राजा थिला स्वर्गे देवंग हित कला। रिपु निवारी गुरु पासे मिलिला भक्तिर विश्वासे। देवे बोइले मागवर ताहा शुणी कहे नुपवर। आयुष अछि मोर जेते देवे कहिले शास्त्र मते। मुहूर्ते अछि तो जीवन ता शुणी संतोषता मन। बोलोई बरे कार्य नाही क्षीण आयुष मोर देहि। मुहूर्ते नाम उचारिला अन्ते जे गोविंदे पशिला। एबे शपथ दिन जाए जीवन अछि तोर देहे। एबे हरि को आश्रय कर श्रवणे भजने उचार। झियंत काले हरिवाणी मुखे उचारी कन्ने शुणी। जेते विषय आत्मा भेदी असंग अस्त्रेता छेदी।
ବେଗେ ପସନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭାବେ ଶୁଣ କହିବା ତୋତେ ଏବେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ତ କାଳେ ଜାଣି ଆତ୍ମାର ଗତି ମନେ ଗୁଣି ଗୃହ ଉପେକ୍ଷୀ ଚଳେ ବନେ ତପ ଆଚରେ ଦୁଃଖ ଶ୍ରମେ ସ୍ନାନକୁ ସାରି ଶୀତ ଜଳେ ବସି ନିଶ୍ଚଳେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ସୁଧ ମନେ ତ୍ରିଭୂତ ବ୍ରହ୍ମ ସୁମରଣେ ପ୍ରାଣ ପବନ ଯୋଗେ ରୁଧି ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିରୋଧି ବୁଦ୍ଧି ସାରଥି ଆଶ୍ରେ କରି ବିଷୟ ସମୂହ ନିବାରି କର୍ମେ ଚଞ୍ଚଳ ମନ ଚଳେ ନିରପି କୃଷ୍ଣ ପାଦ ତଳେ ଏକା ଶରୀର ଚିନ୍ତି ନିତ୍ୟେ ବଞ୍ଚିବ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଶାନ୍ତେ ମନକୁ ନିର୍ବିଷୟ କରି ସକଳ ଚିନ୍ତା ନ ସୁମରି ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରସରଇ ନିଶ୍ଚଳେ ସ୍ୱଭାବେ ମନ ଦୃଷ୍ଟପଣେ ଆବୃତ ରଜସ୍ତମ୍ଭ ଗୁଣେ ଏଣୁ ଧାରଣା ଆଶ୍ରେ କରି ମନର ମଳ ପହରି ହେମନ୍ତେ ଯୋଗର ଧାରଣ ଯୋଗୀର ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ଧାରଣା ରାଜବାସ ଧାରଣା ଯୋଗ ଚିନ୍ତେ ଧରି ହେମନ୍ତେ ତରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଧାରଣା ହନ୍ତେ ସୁନିଶ୍ଚଳ ବେଗେ ହରଇ ମନୁମଳ ଯୋଗୀଙ୍କ ଧାରଣା ହେମନ୍ତେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅନୁଭବ ମତେ ଗୁରୁ ବଚନ କେବା ଜାଣି ଯୋଗ ଧାରଣା ପରିମାଣି ଏଣୁ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରାଣୀ କରେ ଏମନ୍ତ ମନୁ ମଳହରେ ଶ୍ରୀ ଶୁକବାଚ ଜିତ ଆସନ ଜିତ ପ୍ରାଣ ଜିତ ବିଷୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରେ ବୁଦ୍ଧି ବଳେ ମନକୁ ସ୍ଥାପିବ ନିଶ୍ଚଳେ ବିଶେଷ ଗୋବିନ୍ଦ ଶରୀର ସ୍ଥୂଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥୂଳତର ଯହି ସଂସାର ପରିମାଣ ଭୂତ ହୋଇସ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବସେ ଯାର ଦେହେ ସପ୍ତାବରଣେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ବିରାଜ ପୁରୁଷ ଏ ମଧ୍ୟେ ବସେ ଧାରଣା ଅନୁବାଦେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚତୁର୍ଦଶ ପୁର ପ୍ରମାଣ ଶରୀର ଯାର ଶୁଣ କହିବା ଅଧ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ବିରାଟ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟେ ପାତାଳ ବସେ ପାଦ ତଳ ତା ପାଦଗ୍ରେ ରସାତଳ ଚରଣ ଗୁଳ୍ଫ ମହିତଳ ଜଙ୍ଘ ଯୁଗଳ ତଳାତଳମ୍ ସୁତଳ ବସେ ଜାନୁ ଯୁଗେ ବିତଳା ତଳ ଉରୁଭାଗେ ଜଙ୍ଘନ ଦେଶେ ମହିତଳ ନାଭି ବିଦ୍ବର ନଭସ୍ଥଳ ଜ୍ୟୋତି ସମୂହ ପରକାଶେ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱର୍ଲୋ କହିବ ସେ କଣ୍ଠ ଆଶ୍ରିତ ମହଲୋକ ବଦନେ ବସେ ଜନଲୋକ ଲଲାଟେ ତପଲୋକ ବସେ ମସ୍ତକ ଦେଶେ ସତ୍ୟ ବସେ ବାସବ ଆଦି ଦିଗପାଳେ ଯା ଅଷ୍ଟ ଭୁଜ ଏ ଶୟଳେ କର୍ଣ୍ଣ ଯାହାର ଅଷ୍ଟଦଶା ଅସୁନି ସୁତେ ଯାର ନାଶା ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅଗ୍ନି ଯାବଦନ ନୟନ ଗୋଲକ ଗଗନ ସବିତା ଯାର ଚକ୍ଷୁବେନି ଉଦୟ ଅସ୍ତ ପକ୍ଷବେନି ଯାର ଭ୍ରୁଭଙ୍ଗ ବେନି ପାଦ ସଲିଳ ତାଳୁ ସର ଚିହ୍ନ ତିନି ବେଦ ଯେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ବିକଟ ତୁଣ୍ଡ ଯମପଦ
ଯାହାର ତୁମ୍ଭେ ସ୍ନେହ କଳା ଅର୍ଦ୍ଧ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ହନ୍ତବାଳା ନର ଉନ୍ମାଦ ଯାର ହାସ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ପ୍ରକାଶ ସଂସାର ଯାହାର କଟାକ୍ଷ ଏ ଜୀବ ଲଭେ ତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓଷ୍ଠରେ ଲଜ୍ଜା ବସେ ଲୋଭ ବସଇ ଅଧୋଦେଶେ ଧର୍ମ ବସଇ ସ୍ତନ ଯୁଗେ ଅଧର୍ମ ବସେ ଧର୍ମ ଭାଗେ ଅଣ୍ଡେ ବସଇ ପ୍ରଜାପତି ମିତ୍ରା ବରୁଣ କୋଶେ ସ୍ଥିତି କୁକ୍ଷୀରେ ସାଗର ନିଚୟ ଗିରିମାନେ ଯେ ଅସ୍ଥିଚୟ ସକଳ ନଦୀ ନାଡ଼ି ଯାର ବୃକ୍ଷ ଔଷଧ ଲୋମ ଯାର ଅନନ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟେ ଯହିଁ ବସେ ଶ୍ୱାସ ପଦରେ ଅଣଚାଶେ ଯାହାର ଗତି ଜାଡ଼ କାଳ ଜୀବ ସଂହାର ଯାର ଖେଳ ପ୍ରାଣୀ ସଂହାର କ୍ରୀଡ଼ା ତାର ଶୁଣ ହେ କୁରୁ ବୀରବର ଜିମୁତ ଗଣ ଯାର କେଶ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାହାର ନିଜ ଦାସ ପ୍ରକୃତି ହୃଦୟ ଯାହାର ଯାହାର ମନ ନିଶାକର ବିଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଯାମହିମା ଅନ୍ତଃକରଣ ରୁଦ୍ର ସୀମା କରଭ ଅଶ୍ୱତର ନଖ ସମୂହେ କରିବର ସେ ପଶୁ ମୃଗାଦି ବିଶେଷେ ସର୍ବ କଳ୍ପିତ କଟି ଦେଶେ ପକ୍ଷୀ ଯାର ବ୍ୟାକରଣ ବୁଦ୍ଧି ବିଷये ମନୁଗଣ ଯାର ନିବାସ ନର ଦେହ ଯହିଁ କଳ୍ପିତ ମାୟାମୋହ ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟାଧର ଆଦି ଚାରଣ ଗଣିକା ପ୍ରସିଦ୍ଧି କିନ୍ନର ଗଣ ଯାର ସ୍ୱର ବୀର୍ଯ୍ୟରେ କଳ୍ପିତ ଈଶ୍ୱର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାର ମୁକୁ ଜାତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭୁଜରୁ ସମ୍ଭୂତ ଉରୁରୁ ବୈଶ୍ୟ ଉତ୍ପତ୍ତି ପାଦରୁ ଜାତ ଶୂଦ୍ର ଜାତି ନାନା ପ୍ରକାର ନାନା ବହି ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବେ ଯାର ଦେହି ନିଗମ କର୍ମ କାଣ୍ଡ ଯେତେ ଯାହାର କର୍ମ ଏ ଜଗତେ ହେମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରର ଦେହେ ବସେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ହେମନ୍ତ ସ୍ଥୂଳ ଏ ଶରୀରେ ଧାରଣ ଯୋଗେ ନିର୍ବିକାରେ ମନ ନିରୋଧୀ ଯୋଗ ବଳେ ବିଷ୍ଣୁର ଚରଣ କମଳେ ସର୍ବ ଶରୀରେ ଭଗବାନ ତା ତହୁଁ କେବା ଅଛି ଅନ୍ୟ ସେ ସର୍ବବୁଦ୍ଧି ଅନୁଭବ ଜୀବ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଲାଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଗ୍ରତେ ଯାର ଅନ୍ତ କେ ଜାଣି ପାରେ ତା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସତ୍ୟ ପରମାନନ୍ଦ ନିଧି ଯାର ଭଜନେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ଜନ୍ମ ମରଣ ଯାର ତହୁଁ କେୟବା ଗୋଚରତା କହୁ ହେମନ୍ତ କହି ସୁକ ମୁନି ହରସେ ହରି ଭାବ ଘେନି ସାନନ୍ଦେ ପରୀକ୍ଷିତ ମେଳେ ଯାହା କହିଲେ ଗଙ୍ଗା କୂଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ କହିଲେ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଇତି ଶ୍ରୀ ମହାଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାଂ
वैशाखं द्वितीयस्कन्धे शुक परीक्षित संबोधे महापुरुष संस्थान वर्णने नाम प्रथमोऽध्याय।